हालेलुया। प्रभु जी का धन्यवाद है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सानू इकट्ठा किया कि असीं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जलाल और महिमा दे सकिए। और परमेश्वर ने तुहानू सबनू सही सलामत संभाल के रखा। प्रभु जी का धन्यवाद है। हालेलुया करते हैं खुदावंद यीशु, आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु। तू ही महिमा और इज्जत जलाल दे लायक है प्रभु जी। हालेलुया। और तुसी जानते हो भी परमेश्वर अज भी अपने लोगों को बहुत प्यार करता। उदी प्यार का सबूत है भी तुसी सही सलामत बैठे हो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के प्यार का सबूत है भी तुसी सही सलामत बैठे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस दुनिया तो कूच कर गए ने इस महामारी के अंदर अपने परिवारों को विछोड़ा दे गए ने, पर असीं इस लायक नहीं, फिर भी प्रभु ने साडे ते दया की, कृपा की, इस लायक समझिया भी असीं प्रभु के नाम की महिमा वड्याई कर सकीए। हालेलुया हालेलुया। पहले समय दे विच परमेश्वर खुद गल करदा सी। अदन दे बाग दे विच परमेश्वर आप आके गल करदा है। फिर दूसरा समा आया यीशु मसीह दा, यीशु मसीह खुद गल करदे अपने लोकां दे नाल। जदों यीशु मसीह जी चले गए फिर तीसरा समा आया पवित्र आत्मा जी दा। अज पवित्र आत्मा साडे द्वारा गलबात करदा। हालेलुया। और जे असीं खुदा दी आवाज अज भी नहीं सुनदे तां परमेश्वर नाराज हुंदा है। की हुंदा है? परमेश्वर नाराज हुंदा है। पढ़ दिओ व्यवस्था 28 भागों दी पहली है विचों। ਤਾਂ ਐ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर के कलाम च लिखा जे तुसी यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज मन ला के सुनो तो तुहानू की करेगा? परमेश्वर ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਚਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। और जो तुसी उहदी आवाज नू सुनोगे फिर जिहड़ियां आशीषावां ओह तुहानू पिछे पै के मिलणगियां। मतलब कि बरकतां खुदा दियां तुहाडे पिछे पिछे दौड़नगियां। अज बहुत सारे मसीह आ जिहड़े बरकतां दे पिछे दौड़दे पए आ। इदां दे क्रिश्चियन आ जिहड़े बरकतां नू लभदे आ, चंगियाई नू लभदे आ, पर ओह आवाज नहीं प्रभु दी सुणदे। पर खुदा दा कलाम कहंदा जे तुसी मेरी आवाज सुन लोगे फिर तुहानू बरकतां दे पिछे दौड़न दी लोड़ नहीं, चंगियाई दे पिछे दौड़न दी लोड़ नहीं। चंगियाई तुहाडे पिछे दौड़ेगी, बरकत तुहाडे पिछे दौड़ेगी जदों आवाज प्रभु दी सुनोगे। आमीन। जदों आवाज खुदा दी सुनोगे। हालेलुया हालेलुया। फिर तुहाडे पिछे बरकत दौड़ेगी, चंगियाई तुहाडे पिछे दौड़ेगी। अज तुसीं चंगियाई दा करके थां थां भटकदे फिरदे हो, कदी किसे चर्च विच कदी किते फोन लाउने हो भी सानू चंगियाई मिल जावे, पर प्रभु कहंदा मेरी आवाज सुन ला, बरकत तेरे घर में आ जाऊगी। हालेलुया हालेलुया। चंगियाई तेरे कोल आ जाऊगी जदों तुसीं रीझ नाल आवाज सुनोगे, जदों मन ला के आवाज सुनोगे। जदों खुदा दी आवाज सुनदे आ चंगियाई, बरकत, आशीष परमेश्वर दिंदा वा। हालेलुया हालेलुया। जदों पहला सैमुअल ओदा 15 भाग ओदी 22 आयत पढ़दे आ, सुनना बड़े ध्यान दे नाल। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पहला सैमुअल 15 भाग ओदी 22 आयत। ਸੈਮੂਅਲ ਬੋਲਿਆ, ਭਲਾ ਯਹੋਵਾ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਵੇਖ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा दा दास सैमुअल शाऊल नू कहंदा एक चीज। शाऊल ने गलती की कीती आ, परमेश्वर ने कहा भी तू अमालेकियां दा नाश करके आउणा, कुछ भी नहीं बचाउणा, सब कुछ तबाह करना। ते शाऊल चंगियां चंगियां चीज़ां बचा के ले आया। तां परमेश्वर कहंदा तैनूं मैं कहा ही। सैमुअल नू कहंदा भी देख उहदे घर दे विचों बकरियां दियां होर कई आवाज़ां आउंदियां। ते सैमुअल आके शाऊल नू कहंदा वेख परमेश्वर भेटां होम बलियां नाल प्रसन्न नहीं हुंदा, वो प्रसन्न हुंदा भी उहदी आवाज़ सुनी जावे। अज तुहाडे अगे मेरी बेनती ये आ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 5 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? 5 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਪਹਿਲਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ, ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਉਹ 3 ਭਾਗ ਦੀ 16 ਆਇਤ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 3 ਭਾਗ ਦੀ 16 ਆਇਤ। ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾੜਨਾ, ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਝਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂਗਾ? ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਪਹਿਲਾ ਵਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ YouTube ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ YouTube ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ? ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾੜਦਾ ਵਾ, ਸੁਧਾਰਦਾ ਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਗੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਮੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 16 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 16 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਆਖੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆਪਾਂ 13 ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭੇਜੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਔਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਆ।
ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੂਲਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੋਲਡ ਡਸਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਕਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੁਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸੁਣੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਕਰਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੂਲਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ? ਬੰਦ ਕਰ। ਕਈ ਮਸੀਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪੜੋ 13 ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਪਰ ਤਦ ਜਦੋਂ ਅਰਥਾਤ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇ, ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾ ਲਓ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਕੰਮ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਚੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ, ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਸੁਣੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣੂਗਾ ਸੋ ਹੀ ਆਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ? ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਰੂਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਦੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਬੋਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਖਰੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਤਾ, ਖਰੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਂਟਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਾਂ? ਮੇਰੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲੇ ਜਾਂ ਢੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂ 30-32 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਪੜਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਨਾ ਕਲਾਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਉਹਦੀ 21 ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਉਹਦੀ 21 ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣੇ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਏਜੰਟ ਪੈ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਏਜੰਟ ਸਾਡਾ, 5 ਲੱਖ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਨ ਖਾਣੀ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੁੰਡਾ ਅਮਲੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ, ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਕੁੜੀ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇੜੀ, ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਹੁਣ ਵਿਕ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਗਮ ਵਾਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਕਾਸਣ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਗੰਭਾਗ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਸਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਕੌਣ ਕਸਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਸਾਉਂਦਾ। ਬੋਲ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਨਬੀ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਅਗਸਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਪਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੇ ਜਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ। कोई शैतान की ताकत ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੇ ਨਾਮ में। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਕਰਨੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਕਰਨੈਲਿਸ ਦੀ ਦੁਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਕਬੂਲ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਬੀ ਨੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦੋ। ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬੋਲੋ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਤਬ 10 ਭਾਗ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਪਤਰਸ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, 30 ਪੈਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕਰਨੈਲੀਅਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਫਿਰ ਪੈਲੂਸ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਮਕੌਰ ਪਈ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਪਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲਾਮ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ। ਏਲੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕੌਣ ਆਇਆ? ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਛਿਲਕਾ ਲੱਥ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਪਹਿਲੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤੀ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਉਦਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਕੀ ਪਾਉਂਗੇ? ਬਰਕਤ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਕਾਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਰਨੈਲੀਅਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ? ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਰਨੈਲੀਅਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ? ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਤਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾਵੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਗੇ, ਅਗੰਵਾ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ, ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਸਫ, ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ? ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਬੀ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੂਹੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 5, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ। ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਗੱਲਬਾਤ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗਵਾ ਨਾ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਵੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ? ਗੱਲ ਕਰ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਲਾਸਟ 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਬੂਰ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119 ਜ਼ਬੂਰ, ਉਹਦੀ 67 ਹੈ, ਉਹਦੀ 71 ਹੈ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ਦੀ ਹੈ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਲਈ ਪੱਕ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੂਏ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵਾਂਗੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਨ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਟੋਏ ਪੱਟੇ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਦੀ 71 ਐਤ ਪੜੋ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 41:10 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਯੂਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, परिस्थिति के हिसाब नाल, हालात के हिसाब नाल। कई बार पंजवीं ਜਿਹੜੀ लास्ट आ वो ये चीज आ भी परमेश्वर साडे हालातां दे हिसाब नाल की करदा, कई बारी साडे नाल गलबात करदा। अब्राहम दी जिंदगी च बड़ी खुशी आ गई जदों बेटा मिल गया, इन्नी खुशी आ गई परमेश्वर नूं भुल गया। तां परमेश्वर की कर रहा हुण उहदे हालात दे हिसाब नाल गल कर रहा, उत्थे की कह रहा उहनूं अपने इकलौते पुत्र नूं जिन्हों तू की करदा बहुत प्यार करदा, की कर रहे हुण चढ़ा दे बलि दान, बलि चढ़ा। उत्थे परमेश्वर गल कर रहा हालात दे हिसाब नाल। मैं तुहानूं दसदा कई वारी परमेश्वर तुहाडे हालातां दे हिसाब नाल भी गल करदा। तुसीं परेशानी च हुंदे आ, तुहानूं कोई रास्ता नज़र नहीं आउंदा, मैं उदों कहना दुआ च बैठो, परमेश्वर तुहाडे नाल गल करूगा, रास्ता दिखाऊगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की दिखाऊगा? तुहानूं रास्ता, रास्ता दिखावेगा, तुहाडे नाल गल करेगा। जो तुसीं कहने मैनूं हुण कोई नज़र नहीं आउंदा, मेरी जिंदगी उथल पुथल होई हुई आ, असीं दिन पर दिन थल्ले नूं जा रहे हां, मैं कहना तूं दुआ च बैठो, प्रार्थना च बैठो, परमेश्वर गल करेगा, तुहानूं रास्ता दिखावेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। 5 तरीके नाल परमेश्वर गल करदा है। ते जे तुसीं अज उहदी आवाज़ रीझ नाल सुनोगे, परमेश्वर तुहानूं सारियां कौमां तो उच्चा करूगा। आमीन, बरकत ते आशीष देवेगा। आमीन। और तुसीं जदों आवाज़ रीझ नाल सुनोगे, बरकत, चंगियाई, आशीष तुहानूं पिछे पै के मिलूगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर तुसीं बरकत दे पिछे नहीं दौड़ोगे, तुसीं चंगियाई पिछे नहीं दौड़ोगे, चंगियाई बरकत तुहाडे पिछे दौड़ूगी तुहानूं मिलण दे लई जदों तुसीं परमेश्वर दी आवाज़ सुनोगे। आमीन, आमीन। इस कलाम के द्वारा परमेश्वर तुहानूं आशीष ते बरकत देवे। आमीन। जिन्ने भी ऑनलाइन देख रहे हो तुसीं ब्लैस इस कलाम के द्वारा अज परमेश्वर की आवाज़ सुननी शुरू कर दिओ। परमेश्वर किसी भी तरीके नाल तुहाडे नाल गल कर सकदा है, कलाम के द्वारा, आत्मा के द्वारा, अपने दास के द्वारा, सपनिਆਂ के द्वारा परमेश्वर तुहाडे नाल गल कर सकदा है, तुहाडे हालातां के द्वारा। पर दुआ च बैठो, जरूर प्रार्थना च बैठो, कलाम नूं पढ़ो, परमेश्वर तदे ही गलबात करेगा। और मेरा ईमान है अज दा कलाम तुहाडी जिंदगी च 100 गुणा बरकत लैके आवेगा और तुहाडी रूहानी उन्नति होवेगी। ये दुआ यीशु मसीह दे नाम च पिता परमेश्वर कोलों मंगदे हां।